Umetnički crmen vez, bogato kulturno nasljedstvo i značajno umetničko tvoreštvo ima vekovna tradicija i kontinuiran istorijski razvitak. Izrabotkata na predmeti obleki ukraseni so vez od zlatni i srebreni žici bila poznata ušte vo stariji od vek. Vezanje to so metalni žici, najčesto vpredeni so svilen konec voboja, taka narečena filigranska svila, podocna so pamučni niški, zemalo širok zamav vo srednjite vekovi. Vo početok od vezbeната umetnost se neguvala vo Vizantija, a potom po ugled na vizantijski dvorski i bogoslužben ceremonijal, mnogo balkanski i evropski zemlji go prifatile ovo umetničko tvoreštvo i go razvile za svojite potrebi. Zanačijite na Balkan od koji šijele obleki i gi ukrasuvale so srma, stanuvale se po mnogubrojni i se poveke go usovršuvale svoj zanet, koji go dostignal svoj rascud, osobeno vo tekot na 18. i 19. vek. Nivnite esnafi stanale jedni od najpočitovanite združenija među organiziranite zanajeti za vremena turskog ovladenja. Vo mnogo balkanski gradovi rabotele vezači so srma. Nekoj od ovih gradovi se pročule so svojite kvalitetni izrabotki. Izvezeni so virtuozna tehnika i besprekoren vkus, među koji osobeno se istaknale Janina, Skadar, Prizren, Skopje i drugi. Od Skopje sve do krajot na minatiot vek se izvezuvale srmeni izrabotki i fino izvezena čojena obleka vo Bosna, osobeno vo Sarajevo, što zboruva koliko bil razvijen nekogaš srmadžijskiot zanajet v ovoj grad. Vo Makedoniji srmadžijskiot zanajet bil zastapen vo mnogu gradovi, bilo kako samostojen ili povezan so drugite srodni zanajeti. Zanečijite srmadžiji gi vikale ušte srmakeši, koji vo prvo vreme bile vlasi, a podocna vo toj zanajet se vključile i makedoncite. Tije rabotele vo Skopje, Kumanovo, Prilep, Ohrid i Gostivar. I ovoj zanajet, kako i mnogo drugi stari zanajeti, se predaval najčesto po tradicija, od tatko na sinu. Taka što vo mnogo semejstva ovoj zanajet bil nasleden i se održuval niz poveke generaciji. Zanajet odtrgnuval od umetnički trud na narodni odgeniji, preko estetskite svaćanja i umetničkite doživuvanja. Umetnosta na prstite se prenesuvala od pokolenije na pokolenije kako specifično obeležje od narodnata kultura. Danes vo Makedonija se susema redki zanečijite vezači so srma, koji se ušte rabotat na nekogašnji tradicionalen način. Jedan od redkite majstori koji danes se ušte go neguvaat ova staro umenje vo Makedonija je Neofit Sinadinovski od Gostivar. Srmadžijite vezele so srma raznovidni čojeni, kadifeni pa i svileni obleki, što nekogaš se nosele glavno po gradskite centri, a podocne i po selata. Tije bile najneposredno povrsani so terzijite, čoadžijite i kaftanđijite, koji šijele razni delovi od narodnata obleka. Obično terzijite dobivale skrojeni ili delumno so šijeni obleki i gi vezele so srma spored baranjato na terzijata ili kupuvačat. Zato tije ne sekogaš imale sopstveni dućani, tuku mnogo od njih rabotele zajedno. Najčesto nivnite dućani koji redovno se naodjale vo gradskite čaršiji bile grupirani na jedno mjesto. Osven toa, golem broj srmađi i svoj zanet go obavuvale i doma. Порано нашите стари работеле уште од време турско.
a oni u stvari odelе по села. Знаеш, тамо ќе порачале работи и ќе земеле да и работат дома, после ќе ги носеле во пак у село тамо. И така се вршеле онаа поружбина. Све по селата оделе, носеле соними, например, за кроење ендезе, ножички, така и некои други работи, ситни игли и тие работи. А иначе работели и по селата, ќе оделе по една неделя, иделе назад. Од куќа на куќа погаѓале и шиеле така. И абаџински работи, и овие терзиски работи. И после ратов веќе работите се изменија. Например, бивша Југославија почна да се отворат дуќани. И со дуќани почна да работат. Така и полека се населувале по градчиња вака, и за да фаќат повише муштери од сите села. Зашто тамо тие со коњи оделе по села и со магарчиња, со тие работи. Али за тоа време и било кога работеле страшно од арами. Ги фаќале арамите, па ги плачкале и така натаму. И тие се застрашува од тоа. Инаку и во Маврово имало една радња тамо, работилница, кој повише терзи тамо се бере. Скоро сите материјали потребни за срмаџискиот занает, чоа, кадифе, срма, се внесувале однадвор. Срмата најчесто се носела од Германија, Австрија, Франција и Цариград, а ја продавале главно евреите. На еден простодушен и непосреден начин тоа ни го потврдува и Марко Цепенков, неуморниот собирач на македонското народно творештво од средината на 19. век, кој самиот бил терзија, а занаетот го научил од тогашниот прв мајстор чоаџија во Прилеп, Тимион, Влав, како што раскажува во својата автобиографија. Цепенков во своите етнографско-историски материјали пишува: Чоаџиите шијат алишта само од чоа, само за турците. Во тоа време имаше чоа, карпус чоа, шкодранска чоа, Лондон, терција. Од карпус чоа и шкодранска шиевме долами на турците и потурите, чепчени, а од Лондоно и друзи му шиевме абдеселци, шалвари, минтани, казеќии и друго. Чепкените, потурите, доламите, минтаните, казеќиите и везевме и со срма. Гајтаните иде од Калофер и од друзи градои. Ибришимо од Сер ни идеше, конци ни иде од Трабозон и друзи од битолските евреи. На потурите клаавме учкури од Ѓезија. Ѓезијата ни идеше од Сер. Срмените гајтани што и шиевме на чепќените и на тозлуците од потурите ни иде од Беч. Срмаџиите работеле со 3 вида срмени конци. Златна, сребрена и бакарна срма. Златната срма се одликувала со најубав и постојан сјај, а се употребувала особено за везење врз свила. Квалитетот на срмата се одредувал на аери, оттаму чистата златна и сребрена срма се викала и аерлија срма. Мајсторот го проверувал нејзиниот квалитет на тој начин што го запалувал едниот крај на конецот. Ако срмата се топи, тоа е златна или сребрена, а ако гори, тогаш е бакарна. Срмата се разликувала и по дебелината на срмениот конец, така што најубавите и најскапоцените срмени везови се изработувале со најубави тенки срмени конци, сукани во повеќе ката, кои се викале уште и срма бикме. Скоро сите срмени изработки се украсувале со срмени гајтани и ширити, а некои од нив
se vezeli so specijalna spiralovidna žica vo razni boji, narečena tir-tir. Во комбинација со овие основни материјали за везење, особено за свечени облеки, се употребувало и бисер, што исто така представува одамнешна традиција, позната уште во средниот век. Занечиите срмаџии работеле седејки крстнозе. Од опачината на скроениот материјал за везење, кадифе, чоа, свила или атлас, се сошива по дебела хартија или тенок еластичен картон, за да биде поцврста дебелата површина. Орнаментите се изведуваат на тој начин што срмените конци се водат по линиите на цртан мотив и наместа незабележително се прифаќаат за текстилот со тенок конец во соодветна боја. Металните жици не се провираат низ ткаенината, туку само се редат на поврнината на текстилот според линиите на цртежот. Вештите прсти на некои мајстори везеле и без претходно обележување на орнаментите. Се водат истовремено по два срмени конца, тоест чифте срма, и така се формираат самите орнаменти. Само некои шари се изведуваат со тек срма, тоест само со еден срмен конец. При тоа се внимава да не се прекинуваат срмените конци, туку се префрлуваат од орнамент на орнамент во определен ред, што бара од мајсторот особена вештина и чувство за мерка. Основниот начин на везење често се комбинирал и со други техники што ги познавале и применувале срмаџиите, како на пример бурма, сузме, кавартма и други, ако им давале на орнаментите релјефност и попластичен израз. Навезените облеки со срма застапени се најразновидни орнаменти и мотиви, а нивната терминологија најчесто е турска. Покарактеристични мотиви во изработките на срмаџиите од Македонија се зевои, сичани, чаркои, чичек и други. Некои од овие се употребуваат во македонски превод. Кривовардарче, гранка, окца и слично. Орнаментацијата на некои облеки има такви размери што везените мотиви ја покриваат целата облека, така што воопшто не се гледа основната материја од која што е направена. Иако срмаџискиот занет се повеќе опаѓа, занетчиите срмаџи продолжуваат со изработувањето на некои облеки украсени со срмен вез, и тоа главно за потребите на селското население во Македонија.
starijod Čičko-Nofe, koji se odlikува sa osobena veština, inventivnost i razvijena fantazija za ornament, raboti za Mavrovskite sela. Za potrebite na Struškite sela raboti Ana Matovska. Ne slučajno vo Struško, koji inako bil razvijen srmađijski centar, sve ušte se продолжува život od novoj tradicionalen umetnički zanet. И покрај променетите животни услови во Македонија, кај локалното население во овој крај, се задржале во народната носија некои облики украсени со срма, особено оние наменети за свадбени свечености – минтани, џамадани, тозлуци, забуни.
Меѓу другите показатели што упатуваат наодамна вкоренети, везбени традиции во народниот живот, особено се вбројуваат оние делови од носијата што имале обредна функција, како резултат на што се задржале најдолго време и се зачувале најмногу архаични елементи. На прво место особено внимание и интерес заслужуваат моминските кошули, кои со своите специфични декорации изразуваат една стара културна традиција. Срмаџискиот занет изумира, но многу мајстори, познати и непознати, оставиле зад себе творби од високи уметнички и историски вредности, кои денес се наоѓаат во музејските збирки, како трајни сведоштва на еден ценет занет кој цутел низ столетијата.